చర్యలపై వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న ఏపీ సీఎం జగన్ రాష్ట్రంలో కరోనా నివారణకు చేపడుతున్న చర్యలను ప్రధానికి వివరించారు. కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించి సాధ్యమైనంత వరకు పాజిటివ్ కేసులను గుర్తిస్తున్నామన్నారు. ప్రతిరోజు 9,000 నుండి 10,000 కేసుల వరకు నమోదవుతున్నాయని వివరించారు. రాష్ట్రంలో వైద్య సదుపాయాలను గణనీయంగా మెరుగుపరచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు అందించాలని సీఎం జగన్ ప్రధానిని కోరారు. Esteemed Prime Minister, Honorable Ministers and Chief Ministers, and respected senior officials, Namaskar. So the COVID-19 pandemic is one of the biggest challenges of our times. Sir, to give a perspective, sir, of where the state stands, Andhra Pradesh has already completed testing of more than 25,34,304 test cases, sir. With a confirmed case figure of 2,35,000 and odd numbers, sir. Sir, our tests per million today stands at 47,459 tests per million, sir. Our mortality rate is 0.89%, sir. Sir, our strategy has been, our focus has been to ensure that we bombard these tests in the clusters, sir. Wherever there are wherever there are cases of more than 25, we've drawn a cluster of 50-meter radius, and 85 to 90% of the testing is done only in these clusters. Before I started off with this strategy, sir, we had a choice. Everybody said, the moment we start bombarding like this, the numbers would go up and it would create a panic and all kinds of stuff. All kinds of things were stated, sir. But, sir, our focus has been drawing inspiration from you. Our focus has been to bombard these stress only in these clusters to the extent of 85 to 90% of tests are done only in these clusters, so as to detect cases as early as possible, sir. Only when these cases are detected as early as possible can we achieve this lowest number of mortality deaths, sir. Otherwise, the mortality numbers would go beyond a point if you do not detect them early, sir. Sir, in the past few weeks, many of our districts have currently been facing the peak, sir. The recent surge in cases has been captured by the increase in testing done in those clusters, sir. Sir, as a strategy of systematic triaging of positive patients, sir, we have adopted in the state where triaging has been provided not only at the district level, but also at the division and mandal level as well, sir. After triaging, based on the severity of the cases are referred either to home isolation or to COVID care center or to COVID hospitals, sir. Sir, at this point, sir, we are almost at this point where we are seeing the surge. We're currently detecting numbers close to 9,000, 10,000 positive cases every day. But then this number, sir, is coming from 85 to 90% of the tests being done only in those clusters, sir. Probably state taken as an average, the numbers would come down. But our strategy is to detect cases early so as to provide them medical treatment as early as possible. So we are bombarding tests there itself, sir. Sir, help desk, to help the patients, sir, in distress to get quick admission in the hospitals, we formed help desks with call center numbers put in place where 24/7 call center numbers are functioning, which provide hospital facility to anybody who makes a phone call and within a half an hour, sir. Also to provide information to patients as well, sir. Sir, we've recently procured and launched almost 1,088 new ambulances, sir, to deal with emergency services, sir. Sir, having said all these things, sir, as I've said, sir, these are testing times, sir. And
your support during these testing times has been exemplary, sir. Of course, if you were to ask us, especially if you were to ask me, what more can be done, I would request from you, sir. Sir, Andhra Pradesh state is a new state, and we do not have tier 1 cities like Hyderabad or Bangalore or Chennai, sir, to support our patients. We're trying to ramp up our infrastructure facilities, sir. We're trying to ramp up our hospitals, which actually are tier 2 cities, which come actually from tier 2 cities, sir. So there, we would request your help in ramping up this medical infrastructure in whichever way possible, sir. That's all what I can say. But I thank you for all your support, sir. Thanks a lot, sir. Thank you very much, Jagan Mohan ji. మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత ఖలీల్ బాషా కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ నేడు మృతి చెందారు. స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు కేబినెట్లో మంత్రిగా పనిచేసిన ఖలీల్ గత ఎన్నికల్లో వైసీపీలో చేరారు. లాక్డౌన్ సడలింపుతో చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలో కూడా కరోనా కేసులు భారీగా నమోదవుతున్న సమయంలో పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా 5 మంది పోలీసులకు కరోనా సోకింది. దీనికి ఎంతగానో చింతించిన వైకాపా జిల్లా కార్యదర్శి ఫారూక్ గారు తన సొంత ఖర్చు పోలీస్ స్టేషన్లో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణంతో శానిటైజర్ చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఫారూక్ గారు మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ అధికారులకు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరారు. ನಾನು ಈ ಕೋವಿಡ್లో అದ್ರ ఫండ్లో శానిటైజర్ చూడు బాయ్. కరోనా నిరసన చర్యలు వేగవంతం చేయాలని అనంతపురం నగరంలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా నాయకులతో పాటు పలువురు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ ధర్నాలో భాగంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల తీరును నిరసిస్తూ నినాదాలు చేశారు. సిఐటియు నాయకులు మాట్లాడుతూ నగరంలో కరోనా కేసులు వందల సంఖ్యలో పెరుగుతున్నా ప్రభుత్వం స్పందించే తీరు సరిగ్గా లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో సరిగ్గా వైద్యం అందక కరోనా బాధితులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే అదునుగా చూసి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వారు వేలకు వేలు ఫీజులు గుంజుతున్నారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సిపిఎం అదేవిధంగా సిపిఎం పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం 10వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు వరకు వారం పాటు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపుకోవడం జరిగింది. వాటి ముఖ్య ఉద్దేశం కరోనా మహమ్మారి ప్రబలింది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే కరోనా బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఎక్కడైనటువంటి ప్రభుత్వం కల్పించినటువంటి వైద్య సౌకర్యాలలో ఏ ఒక్కటి కూడా మెరుగైన సౌకర్యం కల్పించే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా ఈరోజు జనరల్ హాస్పిటల్లో కరోనా వార్డులన్నీ కూడా పే చేశారు. నార్మల్గా ఉన్నటువంటి పేషెంట్లందరికీ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మాత్రమే తరలిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చూపించుకోవాలంటే ఈరోజు ఆటో కార్మికులు రోజంతా ఆటో తోలితే 6,000 రూపాయలు నెలకు వచ్చే ఆదాయం ఉంది. ఒక్క స్కానింగ్కే 4,000 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా ఎవరైనా కార్మికుల కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి భార్యలు కావాలి, వాళ్ళ పిల్లలు కావచ్చు, ప్రెగ్నెంట్ అయితే డెలివరీకి కావాలంటే ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వేలకు వేల రూపాయలు వెచ్చించి మీరు చేసుకునేటట్టుకుంటే చేస్తాం, లేకుంటే మీ బాధలు మీరే పడండి అనే పరిస్థితుల్లో ఉంది. 60,000 రూపాయలు 70,000 రూపాయలు ఒక సిజరీన్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కరోనా ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఎవరే కానీ ఆదాయం లేదు, కుటుంబం నడిచే పరిస్థితే లేదు. కాబట్టి అప్పులు వేల రూపాయలు అప్పులు చేసి ఈరోజు వైద్యం చూసుకునే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ జనరల్ హాస్పిటల్ను
జనరల్ వైద్యులకి కేటాయించి పక్కన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ను తక్షణం ప్రారంభించిన తర్వాత ఈ ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సూపర్ స్పెషాలిటీలో పెట్టి వాళ్ళకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ఇప్పుడు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏం సెక్యూరిటీ ఉంది, ఏం సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు? ప్రభుత్వం నుండి బాధ్యత లేకుండా మీరు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండండి అని చెప్పేసి ఒక మాటతో చెప్పేసి తప్పించుకునే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వం వెంటనే హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా 20,000 రూపాయలు వాళ్ళకు కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము సిఐటిగా నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాం. ఈ నిరసన కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వం వెంటనే కనువిప్పు కావాలి. లేని పక్షంలో రూపాల్లో ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచి కరోనా సౌకర్యానికి కరోనా వైద్యులకు సౌకర్యం కల్పించేందుకు కూడా ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది. పామిడి ఎస్ఐ గంగాధర్ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యానికి వెళ్లిన సమయంలో దొంగలు చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఎస్ఐ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. క్లూస్ టీం ద్వారా ఆధారాలను సేకరించి చోరీకి పాల్పడిన వారిని తొందరలోనే పట్టుకుంటామని సీఏ తెలిపారు. ఏం పోలేదు ఆయన మీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందంటే నా ఇంట్లో ఏం పోలేదు సార్ అంటాడు. ఓకే ఓకే రికార్డు మంచి ఇంకా చూడడం కూడా రాలేదు ఇంకా పక్కన చెప్తే పామిడి పట్టణానికి చెందిన గంగన్న అనే వృద్ధుడు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. గత కొంతకాలంగా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న గంగన్న నొప్పి తాళలేక ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని 29వ వార్డుకు వైకాపా తరపున కౌన్సిలర్గా పోటీ చేసిన శ్రీమతి వైజాగ్ రిబ్కా గారు రాయదుర్గ పట్టణంలోని కౌన్సిలర్లకు, ప్రజలకు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అదేవిధంగా రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే కాపు రామచంద్రరెడ్డి గారుకు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాయదుర్గ పట్టణ ప్రజలకు కరోనా సోకకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచనలు తెలియజేశారు. 29వ వార్డు ప్రజలకు మాస్కులు, శానిటైజర్ను ఉచితంగా అందజేశారు. అందరికీ నమస్కారము. 29వ వార్డులో అంటున్న వైఎస్ఆర్సీపీకి నేను కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. నా పేరు వైజాగ్ రిబ్కా. నూతనంగా ప్రారంభం చేసిన వైఎస్ఆర్ ఛానల్కి నా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. యూనిట్ అందరికీ మరొకసారి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా రాయదుర్గంలో ఉంటున్న పట్టణ ప్రజలకు మరి మన గౌరవనీయులైన కాపు రామచంద్రరెడ్డి అన్నగారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, తర్వాత 32 వార్డులు ఉంటున్న కౌన్సిలర్ అందరికీ, కార్యకర్తలకి, వారందరికీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉంటున్నాను. కరోనా గురించి చెప్పాలంటే కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరోనా విషయంలో జాగ్రత్తలు వహించండి. ప్రభుత్వాలు ఇప్పటివరకే కరోనా గురించి ఎన్నో సూచనలు మనకి అందిస్తూ ఉంటున్నారు. దయచేసి వాటన్నిటిని పాటించండి. తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించండి, శానిటైజర్ వాడండి, చేతులు శుభ్రపరుచుకుంటూ ఉండండి. వార్డులో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సూచనలను పాటించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే వీలైనంత మట్టుకు దూరం పాటించండి. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించండి. వారికి కూడా మా తరఫున వారికి పాంప్లెట్ల ద్వారా మెసేజ్ని అందిస్తుండగా దయచేసి స్వీకరించండి, మెసేజ్ని పాటించమని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.